जय गुरुदेव नवी ग्रुप ऑफ एज्युकेशन ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आप सबनु फरीथी हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपने स्वाध्याय 2.1 विषय बात करी थी। एमां प्रश्न नंबर 1 થી 6 आपणे जोया था कि तरत आगळनी अने तरत पाछळनी संख्याना विषय आपणे बात करी थी। आज स्वाध्याय 2.1 एना बाकीना जे प्रश्न नंबर छे 7 અને 8 एना विषय आपणे बात करशुं। जोईए चालो प्रश्न नंबर 7 ની रकम शुं कहेवा मांगे छे। तो जोईए चालो नीचे आपेली संख्याओनी जोड़ीमांथी कई जोड़ी संख्या रेखा पर डाबी बाजुए आवशे अने तेमनी वच्चे लेस धन ग्रेटर धन नो उपयोग कई रीतना थशे ए आपणे जणाववानुं छे। तो जोता जईए चालो प्रश्न नंबर 7 एनो ए एमां आपने रकम आपेली छे 530 अने बीजी आपेली छे 503। तो अहींया सौ प्रथम डाबी बाजुए कोण आवशे संख्या रेखा पर ए कहेवानुं छे। तो हमेशा आपने खबर है कि संख्या रेखा पर डाबी बाजुए कई संख्या आवे तो कहे जे संख्या नानी होय ते अने जमणी बाजुए जे संख्या मोटी होय ते आवे। तो अहींया तो कहे नानी कोण थई छे आ बंनेमांथी 503। तो कहीए चालो कि संख्या रेखा पर 503 ए 530 नी डाबी बाजुए आवशे अने लेस धन ग्रेटर धन नी वात करीए तो मोटुं कोण आ बंनेमांथी तो कहे 530। तो एनी बाजु बे પાંખડા आवे एटले आ रीतना सिम्बॉल आवशे। एना पछी बी जोवो जोईए। चालो जोईए तो बी मां आपणे एवुं कीधुं छे के 370 अने बीजुं आपेलुं छे 307। तो अहींया सौ प्रथम संख्या रेखा पर डाबी बाजुए कोण आवशे तो कशे नानुं होय। तो आ बंनेमां नानुं कोण थशे 370। तो लखीए चालो कि संख्या रेखा पर 307 ए 370 नी डाबी बाजुए आवशे। हवे लेस धन ग्रेटर धन नी वात करीए तो मोटुं कोण आ बेमांथी तो कहे 370 मोटा छे 307 करता। तो मोटुं होय एनी बाजु बे પાંખડા आवशे। एना पछी सी अने डी जोवो जोईए तो के सी अने डी मां मोटुं कोण थशे। अहींया हूँ लखतो नथी खाली कही दऊं छुं के मोटुं रह्युं ए 98,765 थशे के 56,789 थशे। तो कश 98,000 वाળી संख्या मोटी थई शके। डाबी बाजुए कोण आवशे तो कश 56,789 वाળી संख्या डाबी बाजुए आवशे कारण के नानी संख्या ए छे। निशानी तो कश अहींया जेवी करी छे एवी ज निशानी आवशे। एना पछी जे रह्युं एमां तो कश मोटी संख्या कई थशे जोवो जोईए। तो कहे पाछळनी संख्या मोटी थशे तो पहली संख्या रही 98 वाળી तो ए केवी आवशे डाबी बाजुए आवशे। अहींया बंनेमां अंक जोवो जोईए। अंक जोवो तरत ज खबर पड़ी जाय। जो पहेलामां केटला अंक छे 1 2 3 4 5 6 7। 98 वाळामां 7 अंक छे अने एना पछी 100 वाळामां 3 4 5 6 7 अने 8 छे। एकमां 7 छे ने एकमां 8 छे। तो 8 वाળી मोटी थाय एटले एनी बाजु बे પાંખડા आवशे एटले निशानी आना करता ऊंधी आवशे। आ रीतना आवशे आम बराबर है। ए बने तमारे होमवर्क में करवाना है। एना पछी प्रश्न नंबर 8 जोवो जोईए। तो प्रश्न नंबर 8 शुं कहेवा मांगे छे खरा खोटा छे। शुं छे खरा खोटा। नीचे आपेल केवुं विधान साचुं छे अने केवुं विधान खोटुं छे ए जणाववानुं छे। तो पहेलो जोता जईए चालो ए तो शून्य ए सौथी नानी प्राकृतिक संख्या छे। शून्य ए सौथी नानी प्राकृतिक संख्या साचुं थईशे तो कहे ना। शुं काम तो कि शून्य प्राकृतिक संख्या में क्यांय आवे नहीं। प्राकृतिक संख्या की शरूआत ज क्यांथी थाय छे 1 थी थाय छे। 1 2 3 4 थी अनंत सुधी। तो एमां क्यांय शून्य आवे नहीं एटले ए विधान केवुं थईशे पेलुं खोटुं थईशे। बी तो 400 ए 399 पहला आवती संख्या छे। 400 ए 399 नी पहला तो पहला आवती होय तो एक बात करो जो 399 मांथी एक बात करो 398 थाय। अहींया आपणे 400 कीधी छे एनो मतलब ए तरत शुं छे तो कहे पहला आवती न कहेवाय। कहेवाय छे तो कहे ना। तो पछी आवती संख्या कहेवाय ना। 399 पछी आवे छे पहला आवती नथी। तो बी जे विधान रह्युं ए पण केवुं थईशे खोटुं थईशे। एना पछी सी
શૂન્ય એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત કરો તો ક્યાંથી થાય? તો કશે 0 થી જ થાય. તો આ જે વિધાન રહ્યું એ કેવું થશે? સાચું થશે, કારણ કે શૂન્ય સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો એનો મતલબ કે સી સાચું. પછી ડી, 600 એ સંખ્યા 599 પછી આવતી સંખ્યા છે. 599 પછી હોય તો એક પ્લસ કરવાનો, તો 599 માં એક પ્લસ કરો તો 600 જ થશે ને આપણે અહીંયા 600 જ કીધા છે. માટે વિધાન જે ડી રહ્યું કે 600 એ 599 પછી જ આવતી સંખ્યા છે, તો એ કેવું થાય? સાચું થાય. પછી ઈ, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 1 2 થી, બરાબર? 1 થી શરૂઆત થાય, 1 2 3 4 થી અનંત. તો પૂર્ણ સંખ્યા તો કશે એમાં 1 2 3 4 થી અનંત સુધીની સંખ્યા આવી જાય છે. હા, તો એનો મતલબ કે દરેક પ્રાકૃતિક ક્રિયા એ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવશે. તો એના પછી ઈ વિધાન પણ કેવું થશે? સાચું થશે. પછી એફ, કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક કહેવાય. તો કશે ના, શું કામ? તો કશે પૂર્ણ પ્રાકૃતિકમાં આવે પણ એમાં 0 1 ના આવે. જો પૂર્ણની શરૂઆત જ 0 થી થાય, બરોબર છે? પણ 0 પ્રાકૃતિકમાં ક્યાંય આવે નહીં. બાકીની બધી સંખ્યા આવે છે પણ 0 1 આવતો નથી. એટલે એવું ન કહી શકાય કે પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિકમાં આવે છે, એવું કહી શકીએ નહીં. તો એફ વિધાન કેવું થશે? ખોટું થશે. એના પછી જી, શું કહેવા માંગે? 2 અંકોની પૂર્ણ સંખ્યાની પહેલા આવતી સંખ્યા 1 અંકની ન હોઈ શકે. 2 અંકની પૂર્ણ સંખ્યા, 2 અંકની પૂર્ણ સંખ્યા છે એના પહેલા 1 અંકની સંખ્યા ન હોય એવું કે. તો આપણે એક લઈએ ચાલો કે 78. તો 78 પહેલા કોણ આવે? 77 આવે છે. ચાલો, સાચું છે. પણ હું હવે અહીંયા 10 લઉં તો 10 ની પહેલા કોણ આવશે? 9 આવશે. તો આ 2 અંકવાળી છે, આ એની પહેલાની લીધી. તો પહેલાની લીધી તો આ તો 1 અંકવાળી છે. તો રકમમાં તો આપણે એમ કહે કે 1 અંકવાળી ન આવે એવું કહે છે, પરંતુ અહીંયા તો 1 અંકવાળી આવે છે. માટે એ વિધાન કેવું થશે? ખોટું થશે. તો જી ખોટું. એના પછી એચ, 1 એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. 1 એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. સાચું થાય? તો કશે ના, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત તો 0 થી થાય, તો 1 નાની કહેવાય નહીં. તો એના પછી જે વિધાન રહ્યું એચ, એ કેવું થશે? ખોટું થશે. પછી આઈ, તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 ની પહેલા કોઈ સંખ્યા આવતી નથી. પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 રહ્યું એની પહેલા કોઈ સંખ્યા આવે છે? તો કશે ના, એની પહેલા કોઈ સંખ્યા આવે નહીં. એટલે જ સૌથી નાની કહેવાય. તો એ વિધાન સાચું થશે. જે પૂર્ણ સંખ્યા 1 ની પાસે તેની પહેલા આવતી કોઈ સંખ્યા નથી. પૂર્ણ સંખ્યા 1 ની પહેલા કોઈ નથી આવતું. તો પૂર્ણ સંખ્યા 1 ની પહેલા 0 ન આવે તો કશે આ આવે ને, કારણ કે પૂર્ણમાં તો 0 આવે. તો અહીંયા જે વિધાન રહ્યું જે એ કેવું થશે? ખોટું થશે. એના પછી કે જોઈએ તો કે જોવો જોઈએ. તો પૂર્ણ સંખ્યા 13 એ સંખ્યા 11 અને 12 ની વચ્ચે આવે. 13 એ 11 અને 12 ની વચ્ચે આવે તો કશે ના, 12 પછી આવે. તો એ વિધાન પણ કેવું થાય? ખોટું થાય. એના પછી એલ અને એમ જોઈએ. ચાલો, એલ જોવો જોઈએ. પૂર્ણ સંખ્યા 0 પાસે તેની પહેલા આવતી કોઈ સંખ્યા નથી. પૂર્ણ સંખ્યા 0 એની પહેલા કોઈ નથી આવતું એમ કહે છે. તો સાચી જ વાત છે ને, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત જ 0 થી થાય. તો 0 જ્યાંથી શરૂઆત થતી હોય એની આગળ કોઈ આવે નહીં. તો એનો મતલબ કે એલ વિધાન સાચું છે. એના પછી એમ, 2 અંકોની સંખ્યા પછી આવતી સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય. 2 અંક પછીની સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય. સાચું છે. જોઈએ ચાલો, આપણે અહીંયા 65 લઈ તો 65 પછીની જોતી હોય તો +1 કરવાના એટલે કેટલી થશે? 66 થશે. સાચું છે. 2 અંક પછીની સંખ્યા 2 અંકની જ હોય. પરંતુ જો હું 99 લઉં છું તો 99 પછીની સંખ્યા 1 પ્લસ કરો તો કેટલા થશે? 100 થશે. આ 2 અંકની છે નહીં, અહીંયા 3 અંક થઈ જાય છે. થઈ ગયા 3 અંક. હા, તો એનો મતલબ આપણે એવું કહી શકીએ નહીં કે 2 અંક પછીની સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય. 3 અંકની પણ હોઈ શકે છે. એટલે વિધાન એમ કેવું થશે? ખોટું થશે. બરાબર છે. આ વાત થઈ સ્વાધ્યાય 2.1 ની. અગાઉ આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 માં 1 થી 6 પ્રશ્ન જોયા હતા, બરાબર છે. આજના લેસનમાં સ્વાધ્યાય 2.1 આખું પૂરું કરવાનું છે, બરાબર છે. હવે આગળ જોઈએ પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મ. તો પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મ જોવા હોય તો
પૂર્ણ સંખ્યાના ગુણધર્મો. એમાં પહેલો નિયમ છે સંવૃતતા અથવા સંવૃત. બરાબર છે, બે શબ્દ વપરાય છે, સંવૃત અથવા સંવૃતતા. જોઈએ ચાલો સંવૃતતા શું કહેવા માંગે તો કે કાંઈ નહીં, સાવ એકદમ ઇઝી. કેની વાત કરીએ છીએ? પહેલાં તો પૂર્ણ સંખ્યાની વાત કરીએ છીએ આપણે. બરાબર, જોતા જઈએ ચાલો. ચારે પ્રક્રિયા માટે જોવાનું છે: સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર. સરવાળા માટે જોઈએ ચાલો. તો એ શું કહેવા માંગે ખબર કે આવો કે તમે કોઈ પણ બે રકમ લ્યો, પૂર્ણ સંખ્યા લીધી, સરવાળા માટેની પહેલાં વાત કરીએ છીએ. તો આ બંનેનો સરવાળો કરો. આનો જે જવાબ રહ્યો એ આ પૂર્ણ લીધી હતી ને, આ કેવી છે? પૂર્ણ છે. આ કેવી છે? પૂર્ણ છે. જો જવાબ પૂર્ણ આવે ને તો કહેવાય કે સરવાળો સંવૃતતા ધરાવે છે. સરવાળો કરો તો 3 ને 2 5, તો 5 ને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય? હા કહેવાય. તો એનો મતલબ કે આ સરવાળાની જે પ્રક્રિયા છે એ સંવૃતતા ધરાવે. બીજા એક્ઝામ્પલ લ્યો તમે કે 7 + 0, આ પૂર્ણ કહેવાય, આ પૂર્ણ કહેવાય. બેનો સરવાળો કરી જવાબ શું આવે? 7. તો 7 પૂર્ણ કહેવાય? હા. તો એનો મતલબ કે સરવાળો જે રહ્યો એ સંવૃતતા ધરાવે છે. તો લખીએ ચાલો, સરવાળા સંવૃત છે અથવા સરવાળા સંવૃત છે. હવે તો પછી જ રીતના બાદબાકીની વાત કરીએ તો બાદબાકી કરીએ ચાલો. 3 માંથી 2 જાય તો જવાબ 1 પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય? હા કહેવાય. રેડી ચાલો. અહીંયા બાદબાકી કરો તો 7 માંથી 0 જાય તો 7 પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય. પરંતુ સંખ્યા તો અહીંયા તો આપણે એમ નથી કીધું ને કે અહીંયા મોટી જ લેવાની. હું આવું લઉં તો કે 2 - 5 લઉં તો આ પૂર્ણ કહેવાય? હા. આ કહેવાય? હા. તો આનો જવાબ તો કશે આપણને આવડતો નથી. આવડે તો કશે ના, કારણ કે આપણે હજી એવું નથી શીખ્યા. આપણે એવી જ બાદબાકી શીખ્યા છીએ કે મોટામાંથી નાનું બાદ થાય તો અહીંયા જવાબ કંઈક આવે. પરંતુ જો આનો તમે જવાબ લેવા જાઓ ને તો શું થાય તો કશે એ જવાબ એ પૂર્ણ સંખ્યા ક્યારેય આવશે નહીં, કારણ કે આવું હજી આપણે ક્યારેય કર્યું નથી. આપણે 6થા ધોરણમાં જ આગળ કરશું પૂર્ણાંક સંખ્યામાં. અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આનો મેળ પડે નહીં. તો એનો મતલબ કે બાદબાકી સંવૃતતા ધરાવતી નથી. બરાબર છે, બાદબાકી સંવૃતતા ધરાવે નહીં. એના પછી ગુણાકારની વાત કરીએ તો ગુણાકારમાં તો કશે ગુણાકારમાં એ જ રીતના 2 નંબર લ્યો, પૂર્ણ હા. ગુણાકાર કરો 6 પૂર્ણ કહેવાય? હા. 0 વાળી એક ચેક કરીએ ચાલો. 5 × 0 પૂર્ણ કહેવાય? હા. પૂર્ણ કહેવાય? હા. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો શું થાય? 5 × 0 એટલે 0 થવાના છે. અને પૂર્ણ કહેવાય? હા કહેવાય. તો એનો મતલબ કે ગુણાકાર સંવૃતતા ધરાવે છે. તો અહીંયા કહીએ ચાલો, સરવાળો અને ગુણાકાર બે સંવૃતતા ધરાવે. એ જ રીતના ભાગાકારની વાત કરીએ તો ભાગાકાર સંવૃતતા ધરાવશે તો કહેશે ના, નહીં ધરાવે. શું કામ નહીં ધરાવે? જોઈએ ચાલો. કે 8 / 2 કરો, હું આનો ભાગાકાર કરો તમે તો આ રીતના થાય ને કે અહીંયા જે છેલ્લે હોય 12 આવે ને અહીં આગળ હોય અંદર આવે તો 2 × 4 = 8. રેડી ચાલો. 4 જવાબ છે એ બરોબર છે. પરંતુ હું આવું કહું તો 2 / 5 કહું તો આનો ભાગાકાર તમે કરો તો શું થાય? 5 12 આવે અને આ 2 અંદર આવે. પહેલાં હોય તો અંદર જ આવે. આનો ભાગાકાર શક્ય બને નહીં, અથવા શક્ય બને તો કેવો આવે? પોઈન્ટવાળો આવે. ધોરણ 5માં તમે પોઈન્ટવાળા ભાગાકાર શીખી ગયા છો. તો આનો તમે ભાગાકાર પોઈન્ટવાળો કરવા જઈએ ચાલો તો શું થાય? તો કશે અહીંયા ભાગ નથી હાલતો એટલે 0 પોઈન્ટ, અને હવે 0 ઉતાર્યો તો 5 × 4 = 20. તો અહીંયા 0.4 જવાબ આવે આનો, 0.4. તો આને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય? તો કશે ના, ન કહેવાય, કારણ કે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે નહીં. તો એનો મતલબ કે ભાગાકાર સંવૃત નથી અથવા સંવૃતતા ધરાવતા નથી એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. બરાબર છે? આ સંવૃતતાની વાત થઈ. ચારે પ્રક્રિયા માટે જોયું. સરવાળો સંવૃતતા ધરાવે છે, બાદબાકી નથી ધરાવતી, ગુણાકાર ધરાવે છે, ભાગાકાર ધરાવતી નથી. બરાબર છે? હવે આ જ રીતના આગળ વાત કરીએ તો ક્રમનો ગુણધર્મ.
ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે શું તો હશે એ એના સ્થાન બદલાવો તો કંઈ ફેર ન પડે. હું આ રીતના લઉં છું સરવાળામાં કે 3 + 4 લઉં અને 4 + 3 લઉં તો આનો જવાબ કેટલો આવે? 7 આવે છે. આનો જવાબ એ 7 આવે. જવાબમાં કંઈ ફેર પડે છે? બેયના જવાબ સરખા જ આવે છે ને? હા, જવાબમાં કંઈ ફેર પડે નહીં. ઇનફેક્ટ તમારે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ લેવાની છૂટ. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાની વાત છે. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા તમે લઈ લ્યો. જવાબ તમે અહીંયા જો 3 પહેલા સ્થાન ઉપર હતા, 4 બીજા હતા. અહીંયા મેં ઊંધું કરી નાખ્યું, 4 ને આગળ લઈ લીધા અને 3 ને પાછળ જવા દીધા તો પણ જવાબમાં કંઈ ફેર પડતો નથી. એટલે આપણે અત્યાર સુધી સરવાળા તમે ગમે તેમ આડાઅવળા કરતા ને તો જવાબ સાચો આવતો હતો. શું કામ? તો બસ આ જે નિયમ છે ક્રમનો ગુણધર્મ એટલા માટે એના જવાબ સાચા આવતા હતા. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ ચાલો કે 11 + 8 અને 8 + 11 સાદુરૂપ આપો જોઈએ આ બેયનું તો 11 + 8 એટલે કેટલા થશે? 19 અને આનો જવાબ 19 જ આવે છે. બંનેના જવાબ સરખા જ આવે છે. એટલે કે ક્રમ બદલાવો તો કંઈ ફેર પડે નહીં. તો એનો મતલબ કે સરવાળામાં ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે અથવા જોવા ચડે છે. આના બાદબાકીમાં લાગુ પાડીએ તો આના એક્ઝામ્પલમાં બાદબાકી લાગુ પાડીએ ચાલો તો 3 - 4 ને 4 - 3 તો 3 - 4 તો થાય ને આપણાથી થાય. આનો જવાબ 1 થાય ખબર કે 4 માં 3 જાય તો 1 આવે પરંતુ આનો જવાબ લ્યો ને તો -1 આવે. એ તો આપણે આગળ જોઈશું શું કામ માઇનસ આવે. તો આ બંને જવાબ સરખા કહેવાય ને? કહેવાય ના. અહીંયા જોઈએ તો 11 + 8 કરો તો કેટલા થાય? સોરી માઇનસ કરવાના છે ને. હા, તો 11 માંથી 8 કાઢો તો કેટલા વધશે? 3 વધશે. અહીંયા 8 માંથી 11 જઈશે નહીં, જઈશે ના. તો એનો મતલબ કે બાદબાકીમાં ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય નહીં. તમે બાદબાકી આડાઅવળી કરવા જાઓ તો ખોટું પડે. બરાબર છે. આગળ ગુણાકારની વાત કરીએ તો ગુણાકાર માટે જોઈએ ચાલો આનો ગુણાકાર કરવો જોઈએ. 3 ચોક 12, 4 તરી 12. બેના જવાબ સરખા આવે છે? હા આવે છે. અહીંયા જુઓ તો 11 અઠા 88. 8 × 11 કરો તો 1 અઠ્ઠું 8 અને 1 અઠ્ઠું 8 88. બંનેનો સરખો આવે છે? હા આવે છે. તો એનો મતલબ આપણે એવું કહી શકીએ. હજી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે લ્યો આ રીતના કરો 5 × 0 અને 0 × 5 તો એ બંનેનો જવાબ કેવો આવશે? 0 0 જ આવશે. તો એનો મતલબ કે ગુણાકારમાં ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે. જળવાય છે અથવા જોવા ચડે છે. બરાબર છે. આ થઈ ક્રમના ગુણધર્મની વાત. બરાબર. સરવાળામાં જોવા જડે, બાદબાકીમાં ન જડે, ગુણાકારમાં જોવા જડે, ભાગાકારમાં જોવા જડે નહીં. હવે એ જ રીતના જૂથનો ગુણધર્મ જૂથનો ગુણધર્મ. તો જૂથનો ગુણધર્મ એ આ જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે કે 3 સંખ્યા લઈએ ચાલો કે 2 પેલા સરવાળા માટે વાત કરીએ અને આ બાજુ એ જ રીતના હવે હું જૂથ કરું છું. જૂથ એટલે 2 સંખ્યાને ભેગી કરું છું. તો આમાં હું આને 2 ને ભેગી કરું અને આમાં બીજી ત્રીજીને ભેગી કરું છું. આમાં મેં શું કર્યું? પહેલી બીજીને ભેગી કરી. એ જ રીતના આમાં બીજી ત્રીજીને ભેગી કરી. તો હવે શું કરવાનું? તો હવે સાદરૂપ આપો. તો આ બાજુનું સાદરૂપ આપવું હોય તો પહેલાં કેનું સાદરૂપ આપવાનું? કાઉન્સવાળાનું આપવાનું. તો 2 + 3 એટલે કેટલા થશે? 5. 5 + 4 તો 5 + 4 એટલે 9 થશે. તો એનો જવાબ 9 આવે. આ બાજુ આનું સાદરૂપ આપવું હોય તો પહેલાં આનું આપવાનું કાઉન્સનું. તો આપીએ તો આ 2 ના 2 એમનું પ્લસના પ્લસ 3 ને 4 7 7 ને 2 9. બંનેના જવાબ સરખા આવે છે? હા આવે છે. તો એનો મતલબ કે સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ જોવા ચડે છે. હવે આ જ રીતના બાદબાકીમાં કરવા જઈએ તો જૂથનો ક્રમનો ગુણધર્મ લાગુ નથી પડતો એટલે જૂથનો ગુણધર્મ તો અહીંયા આમે લાગુ પડે નહીં. અથવા તમારી રીતે તમે એક્ઝામ્પલ બનાવીને પણ નક્કી કરી શકો
છો। હવે એ જ રીતના ગુણાકારની વાત કરીએ ચાલો તો આના જ એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ ચાલો ગુણાકાર। ગુણાકાર તો આ બાજુનું સાદુરૂપ આપો જોઈએ 3 દુ 6 6 ગુણ્યા 4 6 ચોક ને 24 આ બાજુનું 2 ના 2 આ બેનું કરો તો 3 ચોક 12 12 દુ 24 બંનેના સરખા આવે છે હા આવે છે તો એનો મતલબ કે ગુણાકારમાં પણ જૂથનો ગુણધર્મ જોવા જળે છે। તો આ વાત થઈ જૂથના ગુણધર્મની। તો ભાંગાકારમાં તો કસ ભાંગાકારમાં તો જોવા નહીં જ જડે કારણ કે અહીંયા ક્રમનો ગુણધર્મ જોવા નથી જડતો તો આમે જૂથનો ગુણધર્મ જોવા જડે નહીં બરાબર છે। આ 3 નિયમની વાત કરી સંવૃત્તતા ક્રમનો ગુણધર્મ અને જૂથનો ગુણધર્મ બરાબર છે। હવે એના પછી એક નિયમ બાકી છે તો એના પછી છેલ્લો નિયમ વિભાજનનો નિયમ અથવા આને બીજી રીતે કહીએ તો આ રીતને કહી શકાય કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજનનો નિયમ અથવા ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન એટલે એ આવું કહેવા માંગે છે કે આ રીતના આપેલું હોય આપણે સંખ્યા કે 21 ગુણ્યા 10 પ્લસ 2 આવી એક રકમ આપણે આપેલી છે આ રકમનું બીજી બાજુ જોવા જઈએ આમે અત્યારે ડાબી બાજુ લખેલી છે બરાબર હોય તો બરાબરની 2 બાજુ હોય ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ તો આમે એક બાજુ લખી તો બીજી બાજુ આની વાત કરીએ તો શું થાય તો કસ આનો આની સાથે ગુણાકાર થાય એટલે એક કૌંસ આવો બને કે 21 ગુણ્યા 10 અને પછી તો કસ આનો આની ગુણાકાર થાય તો 21 ગુણ્યા 2 વચ્ચે અહીંયા નિશાની તો કસ અહીંયા કેવી નિશાની છે પ્લસની તો પ્લસ તો આ બંનેનો જવાબ સરખો આવે તો આ નિયમ સાચો કહેવાય નકર નિયમ ખોટો કહેવાય। તો જોઈએ ચાલો પહેલાં આ 21 ને 21 પહેલાં તો કૌંસનું સાદુરૂપ આપવાનું હોય તો 10 ને 2 12 તો 21 ગુણ્યા 12 કરીએ ચાલો કે 21 ગુણ્યા 12 તો 0 1 નો 1 1 દુ 2 એકા 2 2 દુ 4 સરવાળો કરો તો 2 5 અને 2 252 જવાબ આવે છે આનો। અહીંયા તો બસ અહીંયા કરો તો આનું 2 નો કરો તો 21 એકા 21 અને પાછળ 1 0 પ્લસના પ્લસ 21 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થઈ છે 21 દુ 42 આ બેનો સરવાળો કરો જો 0 ને 2 નો 2 4 ને 1 5 અને 2 ના 2 252 બંનેનો જવાબ સરખો આવે છે હા આવે છે એનો મતલબ કે આ આપણે વિભાજનનો નિયમ જોયો છે તે સાચો છે બરાબર છે। હવે એક ખાસ એક આમાં વિભાજનના નિયમમાં એ જોવાનું છે કે અહીંયા તમને 2 રીતના દાખલા પૂછાય છે આવી રકમ તમને આપે તો એના ઉપરથી તમારે આ રીતના દાખલો ગણવાનો હોય આવી રીતના આપે તો આ રીતના દાખલો ગણવાનો હોય એટલે એ બનાવતા આપને આવડવું જોઈએ અથવા આવી રકમ ન આપે ને આમ જ આપે ડાયરેક્ટ કે 22 ગુણ્યા 35 આવી રકમ આપી છે અને તમને એમ કહે કે વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરો તો આવી રકમ આપેલી હોય તો આપણે તો અહીંયા પ્લસ વાળું જોઈએ તો અહીંયા પ્લસ વાળું છે નહીં તો શું કરવાનું આ 22 ના 22 ગુણ્યાના ગુણ્યા અહીંયા હું 30 35 છે એટલે આ રીતના લખી શકું ને 30 + 5 થઈ ગયું આના જેવું। હવે તમે આના ઉપરથી આ બનાવી શકો બનાવીએ ચાલો કઈ રીતના તો આનો પહેલાં આની સાથે ગુણાકાર થાય એટલે આવું થાય કે 22 ગુણ્યા 30 પછી આનો આની સાથે ગુણાકાર થશે તો શું થશે 22 ગુણ્યા 5 અને વચ્ચે નિશાની પ્લસની। હવે ઊંધું આપું છું આવું આપું છું એના ઉપરથી આવું લઈ આવવાનું એવું એક્ઝામ્પલ એક જોઈએ ચાલો એમ કીધું છે કે 7 ગુણ્યા 9 પ્લસ 7 ગુણ્યા 11 તો આના ઉપરથી આ બાજુ લઈ આવી છે તો શું કરવાનું તો બસ આ બે કૌંસમાં સરખા કયા નંબર છે 7 7 સરખા નંબર છે તો એને બહાર કાઢી લઈએ પછી ગુણાકાર પછી હવે તો બસ કૌંસમાં બે સંખ્યા જે વધ્યું કોણ 9 અને 11 તો 9 અને 11 વચ્ચે નિશાની કેવી તો બસ અહીંયા કેવી છે પ્લસની તો એવી નિશાની અહીંયા પ્લસ બરાબર। આ બે વસ્તુ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા આવડવું જોઈએ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ પણ જતા આવડવું જોઈએ। હવે એના પછી એક તટસ્થતાનો નિયમ એટલે આમાં વ્યાપક નિયમ લખી દઉં અહીંયા તો આ રીતના લખી શકાય કે a ગુણ્યા b પ્લસ c બરાબર a ગુણ્યા b પ્લસ a ગુણ્યા c એટલે આ કોઈ પણ નંબર માટે લાગુ પડે abc એટલે પૂર્ણ સંખ્યા માટે લેવાનું છે। હવે જોઈએ તટસ્થ સંખ્યા
તટસ્થ સંખ્યા એટલે શું કે જેનાથી ફેર ન પડે. તો સરવાળા માટે વાત કરીએ તો સરવાળા ગુણાકાર માટે વાત કરીએ તો સરવાળામાં એવી કઈ સંખ્યા છે 3 પ્લસ એવી કઈ સંખ્યા લ્યો કે જેનો જવાબ 0 જ આવે, એટલે કે જવાબમાં કંઈ ફેર પડે નહીં, એવી સંખ્યા તમારે અહીંયા લેવાની છે. તો એવી એક જ સંખ્યા છે ફક્ત ને ફક્ત કઈ છે 0 છે. તો એનો મતલબ કે 0 એ સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. એ જ રીતના ગુણાકાર માટે વાત કરીએ તો 5 ગુણ્યા એવો તમે કયો નંબર લ્યો કે જેનો જવાબ સંખ્યા પોતે જ આવે પાછો, તો એવો કયો નંબર છે 1. 5 ગુણ્યા 1 એટલે 5 એકુ 5, તો જ જવાબ સંખ્યા જે સંખ્યા લીધી છે એ સંખ્યા પાછી પોતે જ જવાબમાં આવવી જોઈએ. તો એવી એક જ સંખ્યા છે કઈ છે 1. તો 1 એ સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. હવે એક છેલ્લી વસ્તુ, નિયમ અહીંયા બધા પૂરા થઈ ગયા, પરંતુ કયો નિયમ ક્યારે ઓળખવો એ અગત્યનું છે. તમારે કયો નિયમ વાપરવાનો થાય અથવા તમને પ્રશ્ન પૂછે કે આ કયો નિયમ સૂચવે છે તો આપને ખબર હોવી જોઈએ. તો હવે વાત કરીએ, હું તમને આવું કહું કે 3 + 2 = 5, તો આ તો સિમ્પલ સરવાળો જ થયો. તો આ પૂર્ણ સંખ્યા, તો આ શું થયું તો કે સંવૃત્તાનો નિયમ. કેવી પ્રક્રિયા છે સરવાળાની, તો શું નિયમ થાય સરવાળા માટે સંવૃત્તાનો નિયમ. પછી આ રીતના આપ્યું હોય તો કે 5 ગુણ્યા 2 = 10, તો ગુણાકાર માટે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ. પછી આવું કીધું હોય તો કે 2 + 5 = 5 + 2, તો અહીંયા તો કશે સંખ્યા એના જ છે, જુઓ બે બાજુ સંખ્યાના સ્થાન બદલ્યા છે, તો એનો મતલબ કે ક્રમનો ગુણધર્મ. પણ કેવી પ્રક્રિયા છે સરવાળાની, તો સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ. એ જ રીતના અહીંયા આ રીતના હોય કે 9 ગુણ્યા 5 અને 5 ગુણ્યા 9, તો અહીંયા પણ સંખ્યા તો એના જ છે, ખાલી સ્થાન બદલ્યા છે એટલે ક્રમનો ગુણધર્મ, અને પ્રક્રિયા ગુણાકારની છે એટલે ગુણાકાર માટે શું થઈ છે ક્રમનો ગુણધર્મ. એ જ રીતના આવી સંખ્યા આ રીતના આપેલું હોય તો તમે કહી શકો, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ જોઈ જ લઈએ ચાલો, કે 3 ગુણ્યા 2 + 5 = 3 ગુણ્યા 2 + 3 ગુણ્યા 5. આવું આપેલું હોય તો આને શું કહેવાય ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન એવું કહી શકીએ. અથવા 0 કીધું હોય તો સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા, અને 1 કીધું હોય તો શું થાય તો કશે ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા. સોરી, અહીંયા 1 એ સરવાળા માટે નહીં, કેના માટે છે ગુણાકાર માટે છે. તો અહીંયા આપણે અત્યારે આટલા જે નિયમ જોઈએ એ નિયમનો ખાસ હવે આગળ જે આપણે સ્વાધ્યાય ગણશું એમાં આ નિયમનો ખાસ ઉપયોગ થશે, એટલે આ બધા નિયમ વ્યવસ્થિત આવડવા જોઈએ. અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમે પાકી બુકમાં તમે સ્વાધ્યાય 2.1 પૂરું કરો છો એના પછી અહીંયા આ જે લખેલું છે આટલા નિયમ, એ નિયમ તમારે ત્યાં લખવાના છે, બરાબર. સ્વાધ્યાય 2.1 પૂરું થાય પછી. ઓકે, જય ગુરુદેવ, અસ્તુ, જય હિન્દ.